जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। पंजाब विधानसभा कार्रवाई शुरू हो गई है। आज पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने संबोधन किया, जिसमें राज्यपाल के भाषण द्वारा पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बड़े ऐलान किए हैं। इन ऐलानों में मुख्य तौर पर सूबे में से ट्रांसपोर्ट, शराब, रेत आदि माफिया को खत्म करना है। Literacy will be one of the pillars of the scheme. It will make them independent and empower them. It will give them choice, clubbed with financial literacy. It will promote saving, thrift and investment. It will enable dignity in fulfilling their small desires. Such as older women in our society will be able to spend something for their daughter when she visits them. Housewives will not have to often run behind their husband, make them get something for their children. Girls will not have to ask their father if they want to buy something from market for themselves, etc. The past few years have seen the state suffer from the twin menace of breakdown of law and order and the collapse of rule of law. My government firmly believes that maintenance of peace and protection of life and property of the citizen is the first moral and constitutional obligation of any government. While my government would ensure that the law enforcing agencies in the state maintain constant vigilance in this regard, in no case will they be allowed to trample on the rights and the dignity of the common citizen through the unjustified and blind use of force. Rule of law will be established in letter and spirit. It is bold efforts to add vision to reality and dreams to brass tacks. My government is committed to give an honest and scrupulous and stern government to the people of Punjab, so that no one dares to commit any crime in the state and there is a peaceful atmosphere. All cases of the bomb blast, sacrileges, including Bargadi sacrilege, operations of gangsters in the state, etc., will be investigated thoroughly so that all the guilty, including their masterminds, are brought to book. It will be ensured that there is corruption-free recruitment of police officers. Posting will be on merit and integrity, and there is no interference of any elected representative or political leader in the working of the state police. VIP culture goes against the ethos of my government. My government already taken steps to prevent any misuse of the police force by withdrawing any additional personal security which is against the norms. Police forces would be strengthened to tackle crimes and law and order situation to ensure that the peace prevails in the state. Conditions of the working of the police force will also be ameliorated, as my government is conscious of the fact that the police work under difficult circumstances, often leading to stress and health issues. Steps will also be taken to ensure sensitization of the police force. आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट।
आज अंतर्राष्ट्रीय सूर्यवंशी अखाड़ा प्रमुख 1008 महामंडलेश्वर देवेंद्र स्वामी सूर्यवंशी पुर्तगाल से पठानकोट आए, जिनके दिशा निर्देश में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ श्री रामलीला ग्राउंड से होकर समापन खड्डे पुल स्थित दुर्गा ज्योति मानव कल्याण समिति के कार्यालय प्रांगण में हुआ, जिसमें शाम 4 बजे स्वामी देवेंद्र सूर्यवंशी पवन महाजन बाबा को 1008 मंडलेश्वर की उपाधि से सम्मानित किया गया। हमारे जो सुप्रीमो देवेंद्र स्वामी जी महाराज, उनका एक ही सपना है कि मेरा भारत विश्व गुरु बने, और विश्व गुरु बनाने के लिए सनातन धर्म का प्रचार करना जरूरी है। इसलिए सभी साध संगत सनातन धर्म के प्रचार कर रहे हैं, और हमारे माननीय हमारे महाराज जी को महामंडलेश्वर की उपाधि देकर के सम्मानित किया जाएगा। पवन कुमार जी, जब से हमने बचपन से उनको जानते हैं, वो भगवान के में आस्था रखने वाले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने जिंदगी के अंदर बहुत से जो है सामाजिक कार्य किए हैं, बहुत से मंदिर बनाए हैं। मैं उनकी तरक्की के लिए आज उनको जो सूर्यवंशी अखाड़ा की तरफ से घोषित किया जा रहा है, वो एक बहुत बड़ी उपाधि है और वह इसके काबिल भी हैं। इसलिए हम उनकी हार्दिक अभिनंदन और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की के लिए कामना करते हैं। स्वामी जी क्या कहना आपका? सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। आज सनातन धर्म को हम प्रचार प्रसार पे भारत की पे आए हैं। आज हम सनातन धर्म को और बढ़ाते हुए हमारे सूर्यवंशी अखाड़े को परिवार को और जोड़ते हुए आज हम बाबा पवन जी सूर्यवंशी जी को अपने सूर्यवंशी अखाड़े का महामंडलेश्वर नियुक्त करते हैं। आज हम भारत की धरती पे मोदी जी और योगी जी को भी बहुत बधाई देने आए हैं कि ताकि उन्होंने सनातन धर्म को बहुत ऊंचा किया, और उनकी जीत की हम बधाई देने आए। सभी सनातनियों को जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। समस्त भारतवासियों को हर 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 महादेव। संत सनातन की जय हो। आज पूरा सम्मान सूर्यवंशी अखाड़ा इंटरनेशनल वाले ने दिता, महामंडलेश्वर बना के श्री श्री 1008। मैं समस्त भारतवासियों के प्रार्थना करांगा, शिव और शनि की पूजा करो, अपने संकट आप हरो। भारत के प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, पंजाब के चीफ मिनिस्टर सारे एक प्रेरणा देना कि संत सनातन की और समाज की सेवा करन और अपने आप भगवान के चरणों च समर्पित करन। जय महादेव, हर 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 महादेव। पठानकोट से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। नशे के खिलाफ एक मुहिम के तहत लुधियाना में आज़ाद यूथ क्लब द्वारा रैली निकाली गई। यह रैली कुलदीप नगर से शुरू होकर टिब्बा रोड हल्का पूर्वी के एमएलए दलजीत सिंह भोला गरेवाल के दफ्तर में समाप्त हुई, जहां आज़ाद यूथ क्लब के सदस्यों और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस मौके आज़ाद यूथ क्लब के सदस्यों ने कहा कि पंजाब में नशा खत्म होना चाहिए, जिस करके आज उनके द्वारा यह रैली निकाली गई है। ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੈਲੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਕੁਲਦੀਪ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਰਾਹੂ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਐਸਟੀਮੇਟ 500 ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੱਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਰੈਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ, ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦਾ ਅੱਜ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਇਹ ਰੈਲੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਭੋਲਾ ਜੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਈਸਟ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਲਕਾ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਛਿੜ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। आज आज़ाद यूथ क्लब ने जी रैली कड्ढी नशे खिलाफ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿ ਪਈ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ, ਆਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ होना चाहिए। अगर पंजाब नशा मुक्त होगा तो पंजाब की जवानी तो किसानी पंजाब एक खुशहाल राज्य होगा जैसा कि पहले सीगा। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज भले ही मनुष्य ने हर क्षेत्र में तरक्की कर चांद को छूने की महारत हासिल कर ली हो, लेकिन मानवीय मूल्यों में आई गिरावट से तार तार होते भावनात्मक रिश्ते मानवता के लिए सुखद नहीं माने जा सकते। आज भी हमारे देश के बुजुर्ग, बूढ़े, माँ बाप को भरा पूरा परिवार होते हुए भी अपनों से दूर एकाकी जीवन जीने को मजबूर होना पड़ रहा है, जो आधुनिकता की अंधी दौड़ में मस्त सभ्य समाज को शर्मसार करने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है। इस सब के बावजूद आज भी समाज में ऐसे कई भावनाशील जागृति आत्माएं भी है जो ऐसे असहाय लोगों के लिए अंधे की लाठी बन उनके बचे खुचे जीवन में कुछ हद तक मुस्कान लाने में कामयाब हो रहे हैं। बुजुर्गों द्वारा ऐसी ही कुछ बातें आदर्श ओल्ड एज होम पठानकोट में सुनने को मिली। बुजुर्गों से उनके ही बच्चों द्वारा उन्हें घर से बेघर किया गया और मजबूर होकर उन्हें वृद्ध आश्रम का सहारा लेना पड़ा। इस विषय पर वृद्ध आश्रम के संचालक संजय महाजन ने जानकारी देते हुए कहा कि यह आश्रम 21 अक्टूबर 2021 को खोला गया है और यह पंजाब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। सरकार ने इसे अभी 25 बेड की मंजूरी दी है। आज उनके पास 18 बुजुर्ग इस आश्रम में रह रहे हैं। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਜੀ ਸਰਨਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਲਾਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਚ ਆਏ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਭਾਈ ਤੇ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਾ ਤੇ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਲੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ। ਕਿਤਨੇ ਨੂੰਹ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਨੂੰਹ ਪੁੱਤਰ ਕਿਤਨੇ ਨੇ? ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ 3 ਕਾਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿੰਡ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋ? ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣ ਡਈ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਖਾਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਰਨ, ਘਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ? ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ? ਹਾਂ, ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਕਰ ਛੜਿਆ ਗਲਤ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ? ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਿਲਸਨ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਲੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਲਪੁਰੇ ਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਵਾ ਮੇਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੱਢਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਰੋਟੀ? ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰੋਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਸੰਜੇ ਮਾਇਨ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਆਦਰਸ਼ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਝਾਖੂਲਾੜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਝਾਖੂਲਾੜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚਲੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬਿਰਧ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਾਂਭਣੇ ਆ, ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਂਭਣੇ ਆ,
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ, ਦਾਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਆਏ ਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਕਰੀਡ ਔਰ ਸੈਕਸ ਆਪਣੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਲ ਕੱਟਣੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, 3 ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ 3 ਟਾਈਮ ਫਰੈਸ਼ ਰੋਟੀ ਦੇਈਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰੁਲੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਬੰਗਿਆਂ ਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਤਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਹੋ? BSc ਨਾਲੇ ਲੇਡੀ ਹੈਲਥ ਵਿਸਟ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਰਡਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣੀ। ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਗਿਆਨੀ ਪਾਸ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਪੁੱਜੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ? ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਐਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਆਉਣ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ? ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਲਾਈ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਂ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਦੇ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਦਾਮ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੋਲਡਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ। ਇੱਕੋ ਬੇਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਔਰ ਲੜਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਸ ਇੱਕ ਬੇਟਾ, ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ 8 ਦਿਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਵਾ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਆਏ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫਰਵਰੀ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਸਭ ਕੁਝ 3 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ, 3 ਟਾਈਮ ਚਾਹ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ बुलाण ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਇੱਥੋਂ? पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। युवा मोर्चा देहाती मंडल पठानकोट के द्वारा आज PVR में दी कश्मीर फाइल्स फिल्म संचालन चंद्र प्रकाश द्वारा लोगों को जागरूकता के लिए दिखाई गई और उन्होंने कहा कि ये फिल्म बहुत ही अच्छी है और हमने सुना है कि कश्मीरी पंडितों के साथ इससे भी ज़्यादा जुल्म हुआ है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म के और भी पार्ट बनाए जाएं ताकि पूरी स्टोरी लोगों तक पहुंच सके। इस मौके पर संचालक चंद्र प्रकाश, जसवंत सैनी, युवराज आदि उपस्थित रहे। मैं ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਫਾਈਲਸ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਿਕਚਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸੁਣਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਵੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮੂਵੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੂਵੀ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਬੀਤਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉੱਥੇ ਘਟੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਤੇ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਆ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। भारत माता की। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। पठानकोट लालचंद के कैबिनेट मंत्री बनने पर हल्का भुआ के लोगों में खुशी की लहर है। हल्का भुआ के गांव अंबी खड़कड़ा में आज आम आदमी पार्टी की ओर से जश्न मनाया गया और लोगों को चाय पकौड़े की पार्टी दी गई और उन्होंने बताया कि उनके गांव में कोई भी सरकारी बस नहीं है, जिस कारण स्टूडेंट्स और लोगों के आने जाने के लिए कोई भी साधन नहीं है, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਧਰ ਪੋਏ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰ ਚੱਕ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਨਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸੁਵਿਧਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਠੂਆ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਠੂਏ ਲਈ ਜੰਮੂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਸੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੇ ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਰਕੜਾ ਠੂਠੋਵਾਲ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੱਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ JNK ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬੱਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤਰਲੇ ਜਾਂ ਲਿਫਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟਾਫ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿਛੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਭੋਏ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਖਰਕੜਾ ਠੂਠੋਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ इतना प्रबंध नहीं कि स्टेडियम की तरह बनने, साढ़े बच्चे भी आके खेलों के विच आगे आ सकन। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। साउथ के मशहूर डायरेक्टर SS राजामौली, जो कि काफ़ी समय से बाहुबली फिल्म बनाने के बाद चर्चा में है और बाहुबली फिल्म की कामयाबी के बाद अब उनके द्वारा RRR फिल्म बनाई जा रही है, जो कि फ्रीडम फाइटर के ऊपर आधारित है, जिसके प्रमोशन के लिए वह देश के विभिन्न हिस्सों में जा रहे हैं। वहीं सचखंड श्री दरबार साहिब नतमस्तक होने के लिए फिल्म की टीम पहुंची और बाहुबली फिल्म की तरह यह फिल्म भी लोगों में प्रसिद्धि प्राप्त करे, इसके लिए अरदास की गई। Okay, this is the second time I am coming to Amritsar and second I am coming to Golden Temple. Well, see, when people talk about Bahubali, when they say it's such a big film, you have made the India's biggest film, and you talk about RRR, the biggest film again, somehow a little bit pride comes to the mind. I feel how much ever we don't want to push the ego forward, it comes up. But when you get down the steps of the Gurudwara, you know, all the ego comes down, you become one amongst the people. It is such a nice feeling. I'm so happy to be here again. Second time bringing both my heroes here. First time they have come here for the first time. It is such a nice feeling. I'm so thankful to be here. सर बात करने दीजिए सर। ओके, पूछिए। No pressure, sir, because we had a great story in our hands, so absolutely there is no pressure. People who came to watch Bahubali, who liked Bahubali, no, I know it's the same kind of feeling that they will get with RRR also. They will be entertained. They will have their high emotions, high roller coaster ride of emotions, and they will be equally entertained by RRR also.
Yeah, well, sir, it is based on two freedom fighters. I mean, Punjab is a land who knows everything about freedom struggle, freedom fighters, and these are two freedom fighters from Andhra Pradesh and Telangana, Allur Sitaramraju and Komaram Bhim. But it is not a historical movie. It is a completely fictional tale. It is set in 1920s India. There is patriotism, there is freedom struggle in the behind, but the main story is about friendship between these two guys who played Allur Sitaramraju and Komaram Bhim. This is the story between the friendship between these two people. It's a fantastic tale of courage, friendship, betrayal, and all kinds of emotion that you want to see in a large scale canvas like RRR. Sir, this is, like I was saying, this is not a picture of Punjab or Telangana or Andhra Pradesh or Tamil Nadu or Delhi. This is a film about the entire India. Once you start seeing the film, you will connect to the emotions, the Indian emotions that only belong to this great country. Yeah, we asked the Holy Man inside to render praise for our film. We obliged, we prayed for our film. अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। हास्य कलाकार और सोशल मीडिया स्टार के तौर पर जाने जाते और बीते दिन एक लड़की के प्यार में आत्महत्या करने की कोशिश करने वाले दीप मठारू को उसके परिवार वालों ने शादी के पवित्र बंधन में बांध दिया और इस शादी में कई सोशल मीडिया स्टार भी मौजूद रहे, जिनके कारण इस शादी में खूब सारी रौनकें देखने को मिली। हाँ जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਮੈਰਿਜ ਆ ਤੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਅ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਦੀਪ ਜੀ ਐਦਾਂ ਹੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਣਾ ਹਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਕਰਾਂਗੀ ਵੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਦੀਪ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਤੇ ਡੈਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਸ ਉਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਬਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਤੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਬਸ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਟੂ ਸਟਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਦਿਓਗੇ ਸਾਥ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਆਮ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹਾਂਜੀ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਲੂ ਮਾਝੇਵਾਲਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਮਠਾਰੂ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਵਿਆਹ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਲੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਡੇ ਪਏ ਖਿਚਾਉਣ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਕੌੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਚੁੱਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਖਾ ਲਏ। ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਖਾ ਲੈਣੇ? ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀੜੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੇਫਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ? ਬੜਾ ਘਲੇ ਤੇ ਗਰਮੀ ਨੇ ਮੱਤ ਮਾਰੀ। ਅੰਦਰ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂਗੇ? ਲੱਗੇ ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਨਾ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ। ਬੋਲੂ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦੀਪ ਮਠਾਰੂ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਜੇ ਟਿਕਟੋ ਸਟਾਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ 2-4 ਜਣੇ ਆਏ? ਹੋਰ ਕੌਣ ਆਏ? ਟਵਿੰਸ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਲਵਲੀ ਕੋਹਲੀ। ਹੋਰ ਬਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੀ आए हैं, बाकी कल आउणगे ना बरात पे। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।